Good morning, students. Students, open your textbook, page number 48. Today we are going to study 2.2 The Boy Who Broke the Bank, Bank बुडवणारा मुलगा. Students, see in your textbook, page number 48. Listen carefully. Today we are going to study 2.2 The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. See in your textbook. Ruskin Bond, 1934, is an Indian author of British descent. रस्किन बॉन्ड यांचा जन्म 1934 मध्ये झालेला हे ब्रिटिश वंशाचे भारतीय लेखक आहेत. He lives with his adopted family in London in Missouri, India. ते भारतामधील मसुरी येथे त्यांनी दत्तक घेतलेल्या कुटुंबासह राहतात. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. भारतातील बाल साहित्याच्या विकासामध्ये त्यांचे योगदान हे फार मोठे आहे. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dera. त्यांना Our Trees Still Grow in Dera या पुस्तकाकरिता त्यांना 1992 या वर्षी साहित्य अकादमीचे पारितोषिक देण्यात आले. He was awarded Padmasri and Padma Bhushan respectively in 1999 2014. त्यांना भारत सरकारकडून 1999 मध्ये पद्मश्री आणि 2014 मध्ये पद्मभूषण हे पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे. Students, see in your textbook, see first paragraph. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pepilnagar Bank owned by Seth Govindaram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. See the new words. Grumbled mean complained, तक्रार केली. Swept mean sweep चा भूतकाळ आहे, swept. झाडणे, steps mean पायऱ्या. Owned mean मालकीची. Broom mean झाडू. Hurriedly mean घाई गडबडीने. Carelessly निष्काळजीपणाने. Dust mean धूळ. Banging mean जोरात आदळणे. पॅन मीन सुपली. डस्टबिन म्हणजे कचऱ्याचा डब्बा. वॉशरमॅन धोब्याचा. नथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ. नथू हा शेठ गोविंदरामच्या मालकीच्या पिपीलनगर बँकेच्या पायऱ्या झाडताना तो नथू स्वतःवरच चिडला. हातातला लहानसा झाडू त्याने निष्काळजीपणाने घाईघाईत पायऱ्यांवरती फिरवला आणि त्यामुळे झाडलेली धूळ त्याच्या डोक्यापर्यंत उडून पुन्हा पायऱ्यांवरती विसावली. हातातली सुपली तो कचऱ्याच्या डब्यावर आपटत होता तेव्हा धोब्याचा मुलगा सीताराम तिथून जात होता. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड. सीताराम कपडे पोचवायच्या कामावरती निघालेला होता. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. त्याच्या डोक्यावर नुकत्याच इस्त्री केलेल्या कपड्यांचे गाठोडे होते. Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? अशी धूळ उडवू नकोस रे. सीताराम नथूला हटकत म्हणाला. महिन्याला 2 रुपये जास्त द्यायला ते अजूनही नकार देतायत म्हणून एवढा वैतागलास का? आता या पॅराग्राफ मध्ये रेज म्हणजे वर उडणे. अनॉइड मीन रागाला येणे.
रेफ्यूज मीन नकार देणे, पे मीन पगार, एक्स्ट्रा म्हणजे जास्तीचा. सी I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay. And this is the 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week I work in this place. And Nathu banged the pen against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. Complaint mean तक्रार करणे. सॅलरी मीन पगार. एम्पसाइज मीन ड्रॉ अटेन्शन टू च्यावर जोर देणे. कॉन्फिडन्स मीन निर्धार. मला त्याबद्दल काहीही बोलायची इच्छा नाही, झाडूवाला मुलगा तक्रारीच्या सुरात म्हणाला. महिन्याची 20 तारीख आली तरी अजून नेहमीचा पगार सुद्धा मला मिळालेला नाही. बँक अशी कुणा गरीब माणसाचा पगार थकवत असेल असं कुणाला वाटेल का? पगार झाल्या क्षणी मी इथून निघून जाणार आहे, आणखी एक आठवडाही इथे थांबणार नाही असे म्हणत नथूने हातातली सुपली कचऱ्याच्या डब्यावर जोर जोरात आपटली. आपला मुद्दा ठसवण्यासाठी आणि स्वतःचा निर्धार कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी ही कृती या ठिकाणी सीतारामच्या समोर केलेली होती. Well, I wish you luck, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. Here plodded mean walked heavily, मोठ्या कष्टाने चालणे. Barefoot mean अनवाणी. Bundle mean गाठोडे. Hiding mean लपणे. हेड शोल्डर डोके आणि खांदे. बरं बरं, तुला माझ्याकडून शुभेच्छा, सीताराम म्हणाला. तुझ्याजोगं एखादं काम मिळालं तर मी पाहून ठेवीन. असं म्हणून डोके आणि खांदे पार झाकून जातील एवढे मोठे कपड्याचे गाठोडे कसेबसे डोक्यावर सावरत तो अनवाणी पाय ओढत पुढे निघाला. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. Here sweeper mean झाडूवाला. टाइंग मीन घट्ट बांधणे. बंडल मीन गाठोडे. लिव मीन सोडणे. चौथ्या घरापाशी येऊन तो पोहोचला. त्या घरातील स्त्री झाडूवाल्याची गरज आहे असे बोलताना त्याने ऐकले. गाठोडे बांधता बांधता तो तिला म्हणाला, माझ्या ओळखीचा एक झाडूवाला आहे, त्याला कामाची गरज आहे. पुढच्या महिन्यापासून तो कामावर येऊ शकतो. आता एका बँकेत कामाला आहे, पण ते लोक पगार देत नाहीत, म्हणून त्याला ती नोकरी सोडायची आहे. Is that so? said Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. असं का? मग त्याला उद्याच मला भेटायला सांग, श्रीमती श्रीवास्तवा म्हणाल्या. And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulder and went his way. Here glad mean आनंदी होणे. सर्व्हिस मीन सेवा देणे. कस्टमर मीन गिराईक. होइस्टेड मीन रेज्ड टू हायर पोझिशन, उंच उचलले. गिरायकाला आणि मित्राला दोघांनाही मदत करता आली म्हणून खुश होत आनंदित होत सीताराम खांद्यावर गाठोडे टाकत निघून गेला. Mrs. Srivastava had to do some shopping,
She gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the Pipilnagar market place to make her customary tour of the cloth shops. Here instruction means सूचना देणे. To look after mean ची काळजी घेणे. Midday meal mean दुपारचे जेवण. Customary mean usual, habitual, नेहमीचा. श्रीमती श्रीवास्तवांना खरेदीसाठी बाहेर जायचे होते. त्यांनी आयाला बाळाला सांभाळायच्या सूचना दिल्या आणि स्वयंपाकाला दुपारचा स्वयंपाक वेळेत करायला सांगितले आणि नेहमीची कपडे खरेदी करण्यासाठी त्या पिपीलनगरच्या बाजारात निघाल्या. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend, Mrs. Bhushan, sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which, affirmed, was definitely the hottest in the history of Pipilnagar. बाजाराच्या एका टोकाला असलेल्या मोठ्या डेरेदार चिंचेच्या झाडाखाली सावलीसाठी उभ्या असलेल्या श्रीमती भूषण त्यांना भेटल्या. एका मोठ्या रुमालाने त्या स्वतःला वारा घालत होत्या. पिपीलनगरच्या इतिहासातला हा नक्कीच सर्वात कडक उन्हाळा आहे असं त्या वैतागून सांगत होत्या. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindaram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper, who hasn't received his wages for over a month." Here discussed mean चर्चा करणे. Design mean नक्षी. Texture पोत. Shade रंग. Wages mean वेतन, पगार. त्याने खरेदी करायचा असलेला एक कपड्याचा नमुना श्रीमती श्रीवास्तवांना दाखवला आणि मग पुढची 5 मिनिटे कापडाचा रंग, पोत आणि नक्षी यावर त्या दोघी चर्चा करीत राहिल्या. त्या विषयावर बोलून झाल्यावर श्रीमती श्रीवास्तवा म्हणाल्या, "अगं, तुला माहिती आहे का, सेठ गोविंदरामची बँक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना धड पगार सुद्धा देऊ शकत नाही म्हणे. आजच त्यांचा झाडूवाला तक्रार करीत होता की महिना उलटून गेला तरी अजून त्याला पगार मिळालेला नाहीये." "Shocking," remarked Mrs. Bhushan. "If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either." Here shocking mean धक्कादायक. अरे बाप रे, झाडूवाल्याचा पगारही देऊ शकत नाहीत याचा अर्थ परिस्थिती फारच बिकट दिसते. बाकीच्यांनाही पगार मिळत असेल असं वाटत नाही, श्रीमती भूषण उत्तरल्या. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. Here tamarind tree चिंचेचे झाड. In search of च्या शोधार्थ. In front of च्या समोर. Owner मालक. चिंचेच्या झाडापाशी श्रीमती श्रीवास्तवांचा निरोप घेऊन त्या आपल्या पतीला शोधायला निघाल्या. ते कमल किशोर फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर मालकांशी गप्पा मारत बसले होते. "So there you are," cried Mrs. Bhushan. "I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?" Here disappear mean अदृश्य होणे, नाहीसे होणे, गायब होणे. "तुम्ही इथे बसला आहात तर," श्रीमती भूषण उद्गारल्या
अहो, 1 तास झाला मी तुम्हाला सगळीकडे शोधते आहे. कुठे गायब झाला होतात? Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Stationary means stable, not moving, स्थिर, स्थिर रहणे. बी मीन मधमाशी. कुठेही नाही. मिस्टर भूषण म्हणाले, तू एकाच दुकानात स्थिर असतीस तर मी तुला शोधू शकलो असतो, पण तू फुलांच्या बागेतल्या मधमाशी सारखी एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात फिरत असतेस. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to Pipin Nagar. Even the bank's about to go bankrupt. Grumbling mean कुरकुर करणे. Bankrupt mean दिवाळखोरी. उगीच कुरकुर करू नको. आधीच उकाड्याने हैराण केले. पिपील नगर मध्ये काय चाललंय कुणास ठाऊक. बँकेवरही दिवाळखोरीची वेळ आली आहे म्हणे. What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? काय म्हणालात? कमल किशोर ताडकन उठून म्हणाले, कोणती बँक? Why the Pipil Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. Employees mean कर्मचारी. अर्थातच पिपील नगर बँक. मी असं ऐकलंय की कर्मचाऱ्यांना पगार देणं त्याने बंद केलंय. किशोर भाऊ, तुमचं खातं आहे की काय तिथे? No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partitions to the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The Pipil Nagar bank is about to collapse. You had better get your money out as soon as you can. Here, exclaimed mean उद्गारणे. बार्बर मीन न्हावी. कोलॅप्स मीन बंद पडणे. माझं नाही, पण माझ्या शेजाऱ्याचं आहे, ते उद्गारले आणि मधल्या भिंती पलीकडच्या न्हाव्याच्या दुकान मालकाला त्याने हाक मारली. दीपचंद, ताजी बातमी ऐकलीस का? पिपील नगर बँक बंद होणार आहे म्हणे. लवकरात लवकर तुझे पैसे तिथून काढून घे. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govindaram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. Elderly gentleman, वयस्कर गृहस्थ. Startled mean दचकणे. Shook mean हलणे. Necked mean cut slightly, किंचितसा कापणे. Yelped mean केकाटणे. Pain mean वेदनेनी. Distress mean दुःखाने. Awful news भयंकर बातमी. Unshaven mean कटिंग न करता. Sped mean वेगाने. जनरल मर्चंट स्टोअर किराणा दुकान. दीपचंद एका वयस्कर गृहस्थाचे केस कापत होता. ही बातमी ऐकून तो इतका सटपटला की हात हलल्यामुळे त्याच्या गिरायकाचा उजवा कानच कापला. ते गृहस्थ वेदनेने आणि धक्क्याने जोरात ओरडले. आधी कापल्याची वेदना आणि मग त्या भयंकर बातमीचा धक्का. मानेच्या एका बाजूचे केस कापून घ्यायचे तसेच सोडून
ते लगबगीने रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या किराणा दुकानात फोन करायला गेले. त्यांनी सेठ गोविंदरामचा नंबर फिरवला, पण सेठ घरी नव्हते. मग कुठे गेले होते ते? ते काश्मीरला फिरायला गेले होते. अरेच्छा, असे आहे तर त्या वयस्कर गृहस्थाचा विश्वासच बसेना. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, "The bird has flown. Said Govinda Ram has left town. Definitely it means a collapse." ते घाईने न्हाव्याच्या दुकानात परतले आणि दीपचंदला म्हणाले, पक्षी उडून गेला. सेठ गोविंदराम गाव सोडून पळून गेलेत, म्हणजे नक्कीच दिवाळखोरी. And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. Beeline means direct route, थेट. आणि ते ताबडतोब ऑफिसच्या दिशेने चेकबुकची व्यवस्था करायला तडक बाहेर पडले. The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the betel seller, the tailor, the freehander, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Rapidity, अतिशय वेगाने. फॉरेस्ट फायर, वणव्यासारखी. जनरल मर्चंट्स, किरकोळ व्यापारी. कस्टमर्स, गिरायक. बेटल सेलर, पानवाले. टेलर, शिंपी. फ्री वेंडर, किरकोळ विक्रेता. ज्वेलर, सोनार. बेगर, भिकारी. पेवमेंट, फुटपाथ. ही बातमी वणव्यासारखी बाजारात पसरली. किरकोळ व्यापाऱ्याच्या दुकानापासून गिरायकापर्यंत पोहोचली आणि त्याच्याकडून इतर सगळीकडे, पानवाल्याकडे, शिंप्याकडे, छोट्या विक्रेत्याकडे, सोनाराकडे आणि अगदी रस्त्यावर बसलेल्या भिकाऱ्यापर्यंत जाऊन पोहोचली. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk. Here, crooked means वक्र, वाकडा. Squatting means पाय दुमडून बसणे. आर्म्स मीन भिक्षा मागणे. बॅरो मीन हातगाडी. म्हातारा गणपत, की जो भिकारी होता, तो एका पायाने लंगडा होता. कित्येक वर्षापासून पाय मुडपून तो फुटपाथवर भीक मागत बसलेला असायचा. संध्याकाळी कुणीतरी हातगाडीवरून त्याला घेऊन जायचे. But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in saving. कुणीही त्याला कधीही चालताना पाहिलेले नव्हते, कारण तो गणपत, की जो भिकारी होता, तो लंगडा होता. कुणीही त्याला चालताना पाहिलेले नव्हते. पण आता बँक बुडीत खाते निघाल्याचे ऐकताच गणपत उडी मारून आपल्या पायावर उभा राहिला आणि बँकेच्या दिशेने चक्क जोरात धावत सुटला. हे पाहून लोक चाटच पडले. हिअर ॲस्टॉनिश्ड मीन चाटच पडणे, आश्चर्यचकित होणे. गणपत जेव्हा स्वतःच्या पायावर उभा राहिला आणि बँकेच्या दिशेने चक्क धावत
पळत सुटला हे जेव्हा लोकांनी पाहिलं तेव्हा लोक आश्चर्यचकित झाले. नंतर समजले की त्याचे 1000 रुपये बँकेत जमा करून त्याने ठेवले होते. Men stood in groups at street corners discussing the situation. Pipilnagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the Pipilnagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. See new words: seldom, rarely, क्वचितच, क्रायसिस, संकट, फ्लड्स, पूर, अर्थक्वेक, भूकंप, ड्रॉट, दुष्काळ, इमिनेंट मीन लवकरच घडण्याचा संभव असलेली, स्पेक्युलेटिंग तर्क करणे, फ्रेंजी मीन सैरभैर होणे. लोक घोळक्या घोळक्याने रस्त्यावर उभे राहून या परिस्थितीबद्दल चर्चा करू लागले. आजवर पिपीलनगर मध्ये क्वचितच कुठले संकट आले होते. इथे कधीही पूर, भूकंप किंवा दुष्काळाची परिस्थिती ओढवली नव्हती. आता मात्र पिपीलनगर बँक बुडणार या बातमीने अनंत प्रकारच्या चर्चांना तोंड फुटले होते. लोक वाटेल ते अंदाज बांधत होते आणि सैरभैर झाल्यासारखे वागत होते. Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash. Putting here, boasted mean show off, स्वतःची पाठ थोपटणे. फार साइटेडनेस मीन लॉंग साइटेड, दूरदृष्टी. कॉंग्रॅच्युलेटिंग, स्वतःचं अभिनंदन करणे. काही जण आपण कसे वेळेत पैसे काढून घेतले असे म्हणून आपल्या दूरदृष्टीबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते, तर काही जण बँकेत पैसेच ठेवले नसल्यामुळे खुश होते. Putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindaram. The Seth had fled the state, said one. He had fled the country, said another. He was hiding in Pipilnagar, said the third. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. अनेक लोक या दिवाळखोरीमागची कारणे काय असतील याचे तर्क करीत होते. सेठ गोविंदरामच्या उधळपट्टीमुळेच ही वेळ आली असे म्हणत होते. एक जण म्हणाला की सेठ राज्य सोडून पळून गेलेत, तर दुसऱ्याच्या मते ते देश सोडून पळून पसार झाले होते. तिसऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ते पिपीलनगर मध्येच लपून बसले होते आणि चौथ्या एकाने तर म्हटले की झाडूवाल्या मुलाने सकाळी त्यांना चिंचेच्या झाडाला फाशी लावून घेतलेले पाहिले होते. हँग्ड मीन हियर फाशी घेणे, अँड इंडल्ज्ड मीन मनमुराद उपभोगणे. By noon the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distance, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting Seth Govindaram on his houseboat in Kashmir. Here, dilemma mean द्विधा मनस्थिती. परसुएड मीन खात्री वाटणे. अगदी दुपारपर्यंत त्या एवढ्याशा बँकेला त्यातल्या रोख रकमेला असंख्याशा गोष्टींना तोंड द्यावे लागले. गांजलेल्या बँकेचा व्यवस्थापक द्विधा मनस्थितीत होता. आपत्कालीन रक्कम उभी करायची तर दुसरी बँक 30 मैल लांब होती
आणि तोपर्यंत या गर्दीला थोपवून धरता येईल याची त्याला खात्री वाटत नव्हती आणि शेठ गोविंदरामला काश्मीर मधल्या हाऊसबोटीवर कोणत्या प्रकारे संपर्क करणेही शक्य नव्हते. People were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break in and fetch the Seth who we know he is hiding in a safe deposit locker." Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. Here, sound of that पचनी पडणे, फेच मी पकडणे, मिसचिप म्हणजे टवाळखोर करणारे, ॲग्रिवेटेड मी भडकावणारे. लोकांना दुसऱ्या दिवशी यायला सांगून काउंटरवरून परत पाठवले जाऊ लागले. ही गोष्ट काही त्यांच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे सर्वजण बँकेबाहेर गोळा झाले आणि पायऱ्यांवर उभे राहून ओरडू लागले, "आमचे पैसे आम्हाला परत करा, नाहीतर आम्ही बँक फोडू. शेठला पकडा, ते सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये लपून बसले आहेत हे आम्हाला माहिती आहे." ज्यांचा एक पैसाही बँकेत नव्हता असे काही टवाळखोर लोकही त्या गर्दीत सामील होऊन जमावाला भडकवू लागले. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. Here placate means शांत करणे, immediate means ताबडतोब, collect means गोळा करणे, urged them means विनंती करणे. व्यवस्थापक दारात येऊन सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न करू लागला. बँकेत भरपूर पैसा आहे पण तो ताबडतोब उपलब्ध करणे शक्य नाही असे सांगून त्याने सर्वांना घरी जाऊन दुसऱ्या दिवशी परत येण्याची विनंती केली. "We want it now," chanted some of the crowd. "Now, now, now." Here chanted means एका सुरात ओरडणे. आम्हाला आत्ताच पाहिजे. सर्वजण एका सुरात ओरडले, "आत्ता, आत्ता, आत्ता, आज, आत्ता, या क्षणी आम्हाला आमचे पैसे हवे." And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the Pipilnagar bank. Here hurtled means भिरभिरीत येणे. कुठून तरी एक वीट हवेतून भिरभिरीत आली आणि पिपलनगर बँकेची काचेची खिडकी फोडून आत घुसली. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans, sons of donkeys!" as though it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. Here disgust means hatred, चीड आणणे. Hooligans means गुंड. Smote means प्रहार केला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू बँकेच्या पायऱ्या झाडायला आला. त्याने तो कचरा, फुटलेल्या काचेचे तुकडे आणि पायऱ्यावर पडलेल्या दगडांचा खच पाहिला. वैतागाने संतापाने हात वारे करीत तो ओरडला, "अरे कोण गुंड लोक आहेत हे? गाढव कुठले? उशिरा पगार मिळत होता. हे काय कमी होतं का? आता माझं कामही त्याने वाढवून ठेवलं." चिडून जाऊन त्याने झाडू पायऱ्यावर जोराने आपटला आणि त्यामुळे कचरा इस्त्रस्त्र आणखी विखुरला गेला. "Good morning, Nathu," said the washerman's boy, getting down from his bicycle. "Are you ready to take up a new job from the 1st of next month?" "सुप्रभात नथू," सायकलवरून उतरत धोब्याचा मुलगा म्हणाला.
पुढच्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून नवीन नोकरी करायला तू तयार आहेस का? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. आता बँक बुडाली आहे म्हटल्यावर तुला दुसरी नोकरी करावीच लागेल. How's that? said Natu. Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of Pipilnagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. Claim mean दावा करणे, waved mean हलवणे. असं कसं झालं? नतू म्हणाला. म्हणजे तू ऐकलं नाहीस? मग थांब इथे थोडा वेळ. पिपीलनगरची निम्मी जनता पैसे काढून न्यायला येईलच एवढ्यात असे म्हणून आपले खाते या बँकेत नाही या आनंदात हात हलवत तो सायकलवर बसून निघून गेला. Natu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get him paid. Here, muttering means पुटपुटणे. नतू स्वतःशीच पुटपुटत पुन्हा पायऱ्या झाडू लागला. काम आटोपल्यावर व्यवस्थापकाची वाट पाहत तो सर्वात वरच्या पायरीवर जाऊन बसला. आज पगार घ्यायचाच असा त्याने निर्धार केला होता. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. बँक बुडणार असं कुणाला तरी वाटलं होतं का? तो स्वतःशीच म्हणाला आणि दूरवर पाहत विचार करू लागला. हे असं कसं झालं बरं? Thank you. Meet you again in next video.